ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶିଆଲି ଝିଅ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭାରି ଦୁଃଖ ଖବର ଠିକ ଅଛି। କଣ ସେ ଦୁଃଖ ଖବର ଦେଖ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା ଠିକ ଅଛି। ଦେଖ ଏବେ ଯୋଉ ଏଇ ବର୍ଷ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର କେମିତି ଆମର ଯୋଉ କାଲକୁଲେସନ ହେଇଥିଲା କଟ୍ ଅଫ୍ ସେଟା ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରୋସେସ ହେଇଥିଲା। କଣ ସେ ସିଷ୍ଟମ ଥିଲା ଦେଖ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର ଆନ୍ସର କହୁଛି ଠିକ ଅଛି। ତ ସେ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ କରିବେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା କଣ ବୁଝନ୍ତୁ। ଓକେ ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର ମନେକର ଆମେ ଏଇ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରସାଦ ବ୍ଲକ କଥା ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଠିକ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଏଇଟା ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ନ୍ୟू ସିଲାବସ୍ বা ନ୍ୟू ରୁଲ୍ ଅନୁସାରେ ଓଲ୍ଡ ରୁଲ୍ ଅନୁସାରେ ଏଇଟା ଓଲ୍ଡ ରୁଲ୍ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଏଇଟା ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ କରିଥିଲି ଠିକ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯୋଉ ନୂଆ ରୁଲ୍ ଲାଗୁ ହେଇଛି ହେଲା ଆମର ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯେ ଆମର ଯୋଉ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୋଉ ସିଲେକ୍ସନ କ୍ରାଇଟେରିଆ ଅଛି ସେଇ ଟାଇପର ସିଲେକ୍ସନ କ୍ରାଇଟେରିଆ ହବ। ତ ସେ କେସ୍ରେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ନିହାତି କଟ୍ ଅଫ୍ ବଢ଼ିବ ଆଉ ତାଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ ପରସେଣ୍ଟେଜ ବହୁତ କମିଯିବ। ହେଲେ ଆପଣ ଇମାଜିନ୍ କରିପାରିବେନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ମାଧ୍ୟମରେ ବୁଝଉଛି। ମନେକର ଏଇ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରସାଦ ବ୍ଲକର ହେଲା ମନେକର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି କଥା ମୁଁ କହିବି। ମନେକର ଟୋଟାଲ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଜେନେରାଲର ଦେଖନ୍ତୁ ଜେନେରାଲର ଯୋଉ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ବାହାରେ ସେଟା ଗୋଟେ ବ୍ଲକର ପପୁଲେସନକୁ ନେଇ ବାହାରେ। ମନେକର ମାନିବା ଆମେ 50ଟା ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଅଛି। କେଟା ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଅଛି 50ଟା ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଅଛି। ତ 50ଟା ଭ୍ୟାକେନ୍ସିରୁ କ'ଣ କରାଗଲା ନା ଆପଣଙ୍କର ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରଖାଗଲା ଫିମେଲ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରଖାଗଲା 25ଟା ଆଉ ତାଙ୍କର ୟୁଆର ଯୋଉ ଜେନେରାଲ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ରହିଲା ସେଟାକୁ ଆମେ କହନ୍ତି ୟୁଆର ସ୍ପେଶିଆଲି ୟୁଆର ଜେନେରାଲ କହନ୍ତି। ଇଏ ବି ଜେନେରାଲ ବଟ୍ ଏଇଟା କେବଳ ଫିମେଲ ସ୍ପେସିଫିକ ହେଲା। ଆଉ ଏଥିରେ ସମସ୍ତେ ଇନକ୍ଲୁଡ ହେଇପାରିବେ। ଏସସି ବି ଯାଇପାରିବେ ଏସଟି ବି ଯାଇପାରିବେ ହେଲା। ଜେନେରାଲ ମେଲ ବି ଯାଇପାରିବେ ଜେନେରାଲ ଫିମେଲ ବି ଯାଇପାରିବେ ଏଇ ଯୋଉ 25ଟାରେ ଭାବନ୍ତୁ। तो प्रीवियस अनुसार कौन थिला प्रीवियस रूल अनुसार जदि मनकर ये जो झील मान जो 25टा सीट अच्छी से 25टा सीट रु किछि पिला कौन कले किछि झील मनकर यू 5टा झील है ये जो माने झील मैंने 5टा झील मनकर ये जनरल कैटेगोरी रे इनक्लूड हो गले माने तांको मार्कटा जनरल कैटेगोरी जो कटअप अच्छी ताठू अधिक रहा 5टा 10टा छाड़ 10टा आम काउंट करिया से जो 10टा झील ए फीमेल कैटेगोरी काउंट न होगी ये जो 25टा जो जनरल कैटेगोरी अच्छी ए काउंट हेले 10टा। ताले भाव ताले प्रीवियस ओल्ड रूल अनुसार कौन नियम थिला ओल्ड रूल अनुसार एठू जो 10टा कटिला पर भी तापर भी एठी 25टा वैकेंसी रहउतिला झियो मानक पई एइटी कथाटा अछि। एठू मनकर 10टा वैकेंसी जदि जो जनरल कैटेगोरी झियो माने जदि पसिगले कोठी की अनरिजर्व ये जो 25टा सीट रे जदि कट ऑफ रु अधिक रखिले ए मार्क रो हैला मनकर एइटा थिला आपनकर जनरल कट ऑफ 43 मनकर गोटे जनरल कैटेगोरी झियो रखिछि 44 कि 45 कि 45 प्लस समथिंग रखिछि कि 46 रखिछि। तो सेही भले 10टा झियो बाहरी गले बुझले कि नहीं। तो से झियो एठी एंट्री करि गेले तो झियो मानक पे जो थिला 10टा जो 25टा वैकेंसी से सेमती पड़ी रहिला। तो जो माने एठी आसी पर नथिबे तो पूर्व केस अनुसार 25 जन एठी सिलेक्शन हो पारु थिले। किंतु नुआ रूल अनुसार कौन है अकॉर्डिंग टू न्यू रूल अनुसार जो 10टा एठू बाहर के एठी पळे गले ना से 10टा माइनस हेले माने जो झियो माने जनरल कैटेगरी झियो एठी आ 15टा पसी परिबे एठी हे गला खेल अकॉर्डिंग टू न्यू रूल हैला। एटा आपनकर सर्विस कैटेगरी जो सिलेक्शन क्राइटेरिया अनुसार होची जो 10टा एठी पसिले पूर्व केस रे कोन होतला पूर्व केस रे पुराना अनुसार 25 ରୁ 25टा नै जाउतिले किंतु नुआ अनुसार कोन करा गला आउ 15टा जाई परिबो लागे नै जो 10टा एठू कटिले आउ 15टा जियो ही एथरे सिलेक्शन हे परिबे बुझिले कि नै। तापर पुनी जनरल अछि समथिंग अछि अच्छा एठू जो 10टा बंचिला से 10टा कोड जीवो ना से 10टा रे मार्क अनुसार जो पुओ पिला एठू बंची जाइथिबे ए लिस्ट रु बुझिले कि नै तो सी माने एंट्री हेबे। तो ऑब्वियसली ये जो विगत वर्ष मानक देखिए झील मान ओएब झील मान हार अधिक अच्छी पुआ मान हार कमी तो गोटे बालांस हो पार पुआ मान आडमिशन टी अधिक बढ़ी पार तो मेल मानकर कट ऑफ ओब्वियसली टी बढ़ी बुझे कि नहीं सॉरी कमी नट बढ़ ये झील मान कट ऑफटा इनक्रीज हो कहीं जो 25टा पशि पारे से जमा 15टा पशुंट न्यू रूल अनुसार। तो से अनुसार देखो जो अनरिजर्व कैटेगोरी एटा मु प्रीवियसली मेंशन करथिले केते 46 कट ऑफ थिला ए वर्ष अनुसार माने आपन एक्सपेक्टेड थिला झियो मान 39 थिला न्यू रूल अनुसार सेटा देखंतु हे जीवो मते लागु छी 43 अराउंड आसीबो कट ऑफ
ଏଇ ମନେ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ନେଲି ଗୋଟେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରସାଦର ମୁଁ ହେଲା 43 ଆରାଉଣ୍ଡ ଆସିବ। ଠିକ ସେମିତି ସେଡ୍ୟୁଲ୍ଡ କାଷ୍ଟର ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରିଭିୟସଲି ମୁଁ ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ କରିଥିଲି 39। ତ ସେଡ୍ୟୁଲ୍ଡ କାଷ୍ଟ ଯେହେତୁ ଜେନେରାଲ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ତାମାନେ ଏଥିରେ ଏସଟି ର ପୁଅ ବସିପାରିବେ, ଏସସି ର ଝିଅ ବସିପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଏଥିରେ କିଛି ଆରାଉଣ୍ଡ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ନ ଆସିପାରେ, ଗୋଟେ 2 ମାର୍କ ଏପଟ ସେପଟ ହବ। କିନ୍ତୁ ଝିଅ ମାନଙ୍କ ଗୋଟାରେ ଚେଞ୍ଜ ହବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଝିଅ ମାନଙ୍କର ଇନିସିଆଲ ରଖିଥିଲେ କେତେ 2023 ରେ ଥିଲା 29, ସେତେବେଳେ ମୁଁ 3 ମାର୍କ ଆଡ୍ କରି 32 କରିଥିଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ଅଧିକା ମାର୍କ ଆଡ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ, କାହିଁକି ନା ସେଠୁ ସିଟ୍ କମୁଛି ଝିଅଙ୍କର ହେଲା। ତ ଆରାଉଣ୍ଡ 37 ଧରନ୍ତୁ, ବୁଝିଗଲେ। ତ ଭାବନ୍ତୁ ଯୋଉଠି ପ୍ରିଭିୟସ ରୁଲ ଅନୁସାରେ 32 ଯାଉଥିଲା ସେଠି 5 ମାର୍କର ଡିଫରେନ୍ସ, ଅଲମୋଷ୍ଟ କେତେ ଏଇଠି ଗୋଟେ 8 ମାର୍କ ଡିଫରେନ୍ସ ହେଲାଣି, ଏଇଠି ଗୋଟେ 7 ମାର୍କ ଡିଫରେନ୍ସ ହେଲାଣି। ତ ଏଇଠି ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ କରିପାରୁଥିବେ ଝିଅମାନଙ୍କ ଦୁଃଖର କାରଣଟା କ'ଣ। ଓକେ, ଦୁଃଖଟା କ'ଣ। ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏଇ ବର୍ଷ ଯଦି ଏଇ ରୁଲ ଅନୁସାରେ ଆଡମିସନ ହୁଏ, ସିଲେକ୍ସନ ହୁଏ, ତାହେଲେ ଝିଅମାନଙ୍କର ଯୋଉ ପରସେଣ୍ଟେଜର ଆଡମିସନ ପରସେଣ୍ଟେଜ ଯୋଉ ଥିଲା ଅଧିକା ଥିଲା ନିଶ୍ଚିତ କମିବ, ପୁଅମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଅଧିକା ଚାନ୍ସ ମିଳିବ ଲାଗି ନାହିଁ। ପ୍ରିଭିୟସ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ପୁଅମାନଙ୍କର ଆଡମିସନ ବା ସିଲେକ୍ସନ ହାର ବହୁତ କମିଥିଲା, ଏଥିରେ କିଛି ଦ୍ୱିମତ ନାହିଁ। ଏଇ ବର୍ଷ ବାଲାନ୍ସ ହବ, ଠିକ ଅଛି। ତ ଝିଅମାନେ ମନୋଯୋଗ କରିବନି, ଯୋଉମାନଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ ହବନି ଆର ବର୍ଷକୁ ଟ୍ରାଏ କରିବ, ଠିକ ଅଛି। এইটা ଗୋଟେ ମୁଁ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ କଟ୍ ଅଫ୍ କହୁଛି ହେଲା। ଇମାଜିନ ଯେମିତି ଏଇଟା ମୁଁ ପ୍ରିଭିୟସଲି କହିଥିଲି ନା, এই ଅନୁସାରେ ସେମିତି ଗୋଟେ ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ କରାହେଇଛି, ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲଟେ ମୁଁ ନେଇଛି, ଠିକ ଅଛି। ବାକି ସବୁ ଇଏ ଅନୁସାରେ ବାକି ସବୁ ଯୋଉ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ମୁଁ କରିଛି, ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ କରିଦିଅ। ଯୋଉ ପ୍ରିଭିୟସଲି ଯୋଉ ଫିମେଲର ଯୋଉ ମାର୍କ ଥିଲା ସେଥିରେ ମିନିମମ୍ ତୁମେ 4 ମାର୍କ ଆଡ୍ କରିଦିଅ। ଯେତେ ବି ସବୁ ମୁଁ କରିଛି, ମନେକର ପିପିଲି ହଉ କି ଡେଲାଙ୍ଗ ହଉ କି ସମଥିଙ୍ଗ, ବାକି ଯୋଉ ଯେତେ ବି ବ୍ଲକ ରହିଲା ସେଥିରେ ଝିଅ ମାନଙ୍କର ତୁମେ ଆହୁରି ଏକ୍ସଟ୍ରା 3 ମାର୍କ ଆଡ୍ କରିଦିଅ, ନିଶ୍ଚିତ ଆଡ୍ କରିଦିଅ। ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ କିଛି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହବାକୁ ଯାଉଛି ବୋଲି ମୁଁ ଫିଲ୍ କରୁଛି ହେଲା, କାହିଁକିନା କଟଅଫ୍ ଏଠୁ କମୁଛି। ଓକେ, ତ ଏଇଟା କୃଷ୍ଣ ପ୍ରସାଦର ନ୍ୟୁ କଟଅଫ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି। ବାକି ଗୁଡାରେ ସେମିତି 3 ମାର୍କ ଲେଖା ଆଡ୍ କରିଥିଲେ ଯାହା ଆସିବ, ଏଇଟା ହେଇଯିବ 43, ଏଇଟା ହେଇଯିବ 39। କେବଳ ଝିଅ ମାନଙ୍କ କେସ୍ କଥା ମୁଁ କହୁଛି। ଜେନେରାଲ କାଟେଗୋରୀ ଆଜ ୟୁଜୁଆଲ ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି ଇକ୍ୱାଲ ଆସିବ, ଗୋଟେ 2 ମାର୍କ 3 ମାର୍କ ଏପଟ ସେପଟ ହବ, ଠିକ ଅଛି। ଦିସ୍ ଇଜ ଅଲ୍ ଅବାଉଟ୍ ଦ ନ୍ୟୁ ସିଲେକ୍ସନ ରୁଲ।